सत श्री अकाल। यूट्यूब चैनल पंजाबी स्कूल विच तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। अज असीं सेंट्रल बोर्ड ऑफ सैकेंडरी एजुकेशन वालों छापी हुई 10वीं जमात की पाठ पुस्तक ਸਾਹਿਤਿਕ किरणा भाग दूजा विचों एक पाठ करांगे। ये पाठ एक लेख है जिसका सिरलेख है हैंकड़ अते हौमे दी मार अते इसके लेखक हैं डॉक्टर हरशिंदर कौर जी। हैंकड़ अते हौमे दी मार लेख विच लेखिका ने हंकार अते आकड़ कारण तुहानू होने वाले नुकसान उत्ते गल कीती है। किस तरह हंकार करके ते आकड़ करके असीं चंगियां दोस्तियां गवा दिंदे हां ते कई बारी होर भी बहुत सारे नुकसान हुंदे हैं। हंकार करके आया गुस्सा इंसान की सोचण शक्ति नूं खत्म कर दिंदा है। इस विच एक छोटे बच्चे की कहानी नाल भी लेखिका ने इस हंकार के बुरे प्रभावां नूं साबित करने की कोशिश की है। मैं पहला तुहानू ये लैसन का सार दसांगी, इस विच आउण वालियां मुख गल्लां आपां डिस्कस करांगे अते उस तो बाद आपां इस पाठ का अभ्यास हल करांगे। तो मैं तुहानू पाठ समझाउण लगी हाँ, तो जे तुसीं इस पाठ नूं डिटेल विच पढ़ना होवे तो तुसीं अपनी किताब विचों एक बारी डिटेल विच भी पढ़ सकते हो। हौमे जो है यानी कि हंकार, वो एक बहुत वड्डा रोग है। लेखिका का मनना है कि जिथे भी कोई इंसान बहुत अकलमंद होवे ते कई बारी उत्थे ही नाल उसनूं घमंड ते हंकार भी आ जाते हैं। पैसे वाले बंदियां नूं भी आकड़ हुंदी है, फिर किसी नूं अपने रुतबे की आकड़ हुंदी है, किसी नूं अपने सोहणे होण की आकड़ हुंदी है, किसी नूं अपने ताकत की आकड़ हुंदी है। मतलब कई बारी इंसान किसी ना किसी रीजन करके किसी ना किसी गल करके आकड़ नाल भर जाता है। बुद्धिजीवी यानी कि जिहड़े लोग बहुत इंटैलीजेंट होंदे ने उन्हां विच एक अलग किस्म की आकड़ हुंदी है। इसनूं वस विच रखना हर बंदे दे वस विच नहीं हुंदा। मतलब काबू करके रखना कि उसनूं हंकार ना आवे, आकड़ ना आवे, हर एक दे वस विच नहीं हुंदा। ते इहदे करके इंसान बेचैन भी रहन लग पैंदा ते कई वारी फिर उसके शरीर नूं भी बीमारियां लगन लग जांदियां हन। जिहड़ा बंदा आकड़ नूं काबू करना सीख जावे वो एक हिसाब नाल समझ लो रब रूप ही बन गया। जिवें बड़े महान संत हुंदे हन ना, जिन्हां नूं कोई आकड़ नहीं, कोई उन्हां नूं हंकार नहीं, उस तरह का बन जाता है। उनके आस पास एक बहुत वधिया माहौल बन जाता है, उसनूं शांति का एहसास हुंदा है। पर अरबां विचों कोई विरला, कोई एक अद्धा ही बंदा इस तरह कर सकता है। निमरता जां हलीमी के उच्चे रुतबे पैसे ते इलम नाल सौखियां तालमेल नहीं बैठता। भी जे किसी बंदे को उच्चा रुतबा, उच्ची पोजीशन है, पैसा है, बहुत ज़्यादा सिक्ख्या होया है, तो वह बंदा निमर भी होवे ते हलीमी भी होवे, उहदे विच कोई आकड़ ना होवे, ये बहुत घट ये कॉम्बीनेशन देखने नूं मिलता है। ये हौली हौली इंसान के दिमाग में वड़दी है तो उसनूं पता भी नहीं लगता कि कदों उस अंदर हंकार पैदा हो गया। पर नाल ही डॉक्टर साहब, क्योंकि वो खुद एक छोटे बच्चों के डॉक्टर हैं, तो वो एक बच्चों बारे गल करते हुए कहती है कि छोटा बच्चे विच कोई आकड़, कोई हंकार नहीं होंदी, पर जिवें उन्हें समझण लग पैंदा है कि पैसे की की अहमियत है, तो उनके अंदर हंकार की पहली किरण उठ जाती है। बच्चा अपने दोस्तों को जो दसदा है कि मेरे पापा को आ वाली कार है, मेरा बैग सब तो महंगा है, मेरी आ चीज़ बहुत महंगी है, तो समझ लो उनके विच हंकार, उनके आकड़ आना दा शुरुआत हो गई। फिर जो बच्चों में इस तरह की हंकार आती है, तो जो उन्होंने जो दोस्त गरीब होंगे ने उन्होंने मजाक उड़ाते हैं, उन्होंने तरस भरी नज़रों नाल देखते हैं। सारे बच्चे इस तरह नहीं करते, पर बहुत सारे बच्चे इस तरह करन लग पैंदे ने। पर फिर उस तो बाद कई बारी इन्हां चीज़ों तो उठते हुए भी, क्योंकि बच्चे तो बच्चे ही होंदे ने, उन्हां अंदर आने वाली आकड़ सजीवी नहीं होंदी, मतलब हमेशा रहने वाली नहीं होंदी। फिर भी वो कई बारी गरीब बच्चों नाल भी चंगे दोस्त बन जाते हैं। पर जे इस तरह की दोस्ती सिर्फ तरस करके की होवे तो बहुत ज़्यादा देर नहीं निकलती। फिर जो बच्चे थोड़े होर वड्डे हो जाते हैं तो उन्होंने अपनी शक्ल, अपनी दिख का हंकार पैदा होना शुरू हो जाता है भी मैं सोहना या मेरा रंग गोरा है, तो उन्होंने आस पास जोड़े दोस्त उन्होंने वर्गे सोहने नहीं लग रहे होंगे उन्होंने, तो उन्होंने तरस भरिया नज़रों नाल जां उन्होंने नफरत भरिया नज़रों नाल देखना शुरू कर देते हैं। जे कोई ग्रुप है जिस विच दोनों जाने बराबर टक्कर वाले हैं, बराबर आकड़, बराबर हंकार वाले हैं, तो कई बारी इस तरह के ग्रुप विच लड़ाई पैनी भी आम जी गल हो जाती है, क्योंकि दोनों ही अपने आप को उच्चा साबित करने की कोशिश करते हैं।
ਫਿਰ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਾਕੂ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬੀ ਕੀੜਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੱਚੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫਸਟ ਆਉਣਾ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਫਸਟ ਆਉਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈਲਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਕੜ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਢਹਿਣ ਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਕੜ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੀ ਬਚਪਨ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਚਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਢਹਿਣ ਦੀ ਕਲਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜਨਾ ਹੀ ਸੋਚ ਲਵੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਗੇ ਲੇਖਿਕਾ ਕੁਝ ਜੋ ਗੱਲ 'ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੰਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਉਹ ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਹੰਕਾਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਟੋਕ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਖਿਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲੈਂਦਾ, ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਗੱਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਚਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਿੰਗੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਤਿਰਸਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਡਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਮਤਲਬ ਉਡੀਕ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵੇਟ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ੇਖੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਕੜ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਕਈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਆਹਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹਨ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਇਆ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਡਾਕਟਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੇਖਕ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਹੱਥ ਬਿਲਕੁਲ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਹੱਥ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਸਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਐਕਸਰੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਕਾਰ ਉੱਤੇ ਝਰੀਟਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਸਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਨਵੀਂ ਮਹਿੰਗੀ ਕਾਰ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿੱਲ ਨਾਲ ਝਰੀਟਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਿਓ ਨੇ ਕਾਰ ਦੇ ਰੈਂਚ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਹੱਥ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਮੰਮੀ ਜੀ ਝਰੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਪਾਪਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਜੇ ਪਾਪਾ ਪੂਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਉਸ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੱਥ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ
ਉਸਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਆਕੜ ਵਿੱਚ, ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਨ ਕੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਲੇਖਿਕਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਟਿਪਸ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਨੁਕਤੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੱਕਾ ਬੰਦਾ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ ਹੈ, ਆਕੜ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਅਫਸਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਆਕੜਿਆ ਹੰਕਾਰਿਆ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ। ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਡਟੇ ਰਹੋ। ਟਿਕਾ ਕੇ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦਿਲ 'ਤੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕੱਸ ਕੇ ਹੱਸ ਖੇਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲੇਖਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਆਪ ਨਾਲ ਬੀਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ ਬੜਾ ਖਰਾਟ ਅਤੇ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ ਸੀਗਾ। ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਸਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਬੋਲ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਛੇੜ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਕੇ ਖੜਕਨੇ ਸੇ ਖੜਕਤੀ हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क ਸਿੰਘ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਇਹ ਛੇੜ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਆਕੜ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਾਵਾਂ ਭਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਜ਼ੂਲ ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬਕਵਾਸ ਸੁਣ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਕਾਬੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਗੜੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਗਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਠਰਮੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਸਖਤ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਉਸਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈਲੋ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘ ਜਾਓ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਹਟੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਮਸਰੂਫ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਵਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਸਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੰਕਾਰੇ ਅਫਸਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਸੋ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਲਈ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਘਰ ਜਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਘਰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੇੜ ਲਓਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੰਕਾਰੇ ਹੋਏ ਅਫਸਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਲੱਭ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਹੰਕਾਰਿਆ ਸੋ ਮਾਰਿਆ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਜਾਣ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲਾਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਥਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਉਮੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹਉਮੈ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਹਉਮੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਵੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬੜਾ ਸਨਿਮਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਾਧ ਮੁਰਾਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਉਮੈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵੀ ਦੱਸੇ
ਤੇ ਫਿਰ ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਪਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੇਖ ਸਾਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਠ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਜਾਂ ਹਲੀਮੀ ਦਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਹਲੀਮੀ ਦਾ ਉੱਚੇ ਰੁਤਬੇ, ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਇਲਮ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੱਥ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿੱਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮਹਿੰਗੀ ਕਾਰ ਉੱਤੇ ਝਰੀਟਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਉਸਦਾ ਹੱਥ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਕਿਸ ਦਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂ। ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਬੱਚਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਚਲੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਵਿਆਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਹੱਥ ਉਸਦੇ ਹੰਕਾਰੇ ਹੋਏ ਬਾਪ ਨੇ ਹੀ ਤੋੜਿਆ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੇਖਿਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਲੇਖਿਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਖਰਾਟ ਅਤੇ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰਿਆ ਸੋ ਮਾਰਿਆ ਅਖਾਣ ਕਿਸ ਭਾਵ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਹੰਕਾਰਿਆ ਸੋ ਮਾਰਿਆ ਅਖਾਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਤ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਹੰਕਾਰ ਉਸਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। 6ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੰਕਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਆਪਣੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਹਾਵਾਂ ਭਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫਜ਼ੂਲ ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬਕਵਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਕਾਬੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੰਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੰਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਸਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵੋ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ, ਆਓ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਕਿ ਵੈਲਿਊ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹੰਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਹੰਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਹੰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕੀ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਹੰਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦੇ ਔਗੁਣਾਂ ਉੱਪਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਓ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੰਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਹਿਟਲਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਹਿਰਨਿਕਾਕਸ਼ ਵਰਗੇ ਲੋਕ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਵਰਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾਰੇ ਵੀ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਠ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਾਠ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਵਾਹ ਕਿਸੇ ਹੰਕਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਓ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਹੰਕਾਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇਗਾ ਹਲੀਮੀ। ਦੋਸਤੀ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਜਾਂ ਯੁੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ, ਜਵਾਬ, ਮਸਰੂਫ, ਵੇਲਾ, ਪਹਿਲਾ, ਆਖਰੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਹਨੇਰਾ, ਹੱਡ ਬੀਤੀ, ਜਗ ਬੀਤੀ, ਦੁਖੀ, ਸੁਖੀ, ਮਹਿੰਗਾ, ਸਸਤਾ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਪਾਠ ਹੈਂਕੜ ਅਤੇ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪਾਠ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।